औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़मानो खान शाकिरुल्लाह दे मुंगा द क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा ची दागिनो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट तो मुंगा वाई मुंगा नची कम टॉपिक को द टॉपिक दे वर्नियर कैलिपर सेशंस दे दी कम पार्ट्स दी द एक्सप्लेनेशन दा तो मुंगा को और लजू दे डेफिनेशन वाले एग्जाम को ची दी मतलब सरे और शिकल मुझे एक्सप्लेन करूँ दागे ने बाद में कम मुख्तलिफ पार्ट्स थी मेन स्केल शो वर्नियर स्केल शो दा तो मुंगा डिटेल से डिस्कस करो नो द वर्नियर कैलिपर डेफिनेशन ची मुंगा वाई ची इट इज अ डिवाइस दिस इज अ which is used क्या हम इस्तेमाल हो to measure ची मुंगा सबको measure को मालूम को से जो सा स्मॉल लेंस वाड़ा लेंस वोडिकेशन की लेंथ है ऑब्जेक्ट वोडिकेशन टू वाले दा हम मेजर को एक्यूरेटली तो सही तरीके से अप टू 0.1 मिलीमीटर सुर हो गए 0.1 मिलीमीटर पूरी या 0.01 सेंटीमीटर पूरी वो सही 0.1 मिलीमीटर से मतलब दे या 0.01 सेंटीमीटर से मतलब दे नो दे लगा दे पर हमारा दो स्केल्स रखी थी दर्जन से आम जनरल स्केल लेकर पंचता सो लाइंस ड्रा हुई तो बाय ख्याल करे स्टार्ट हम से 0 में स्टार्ट चाहिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3 4 और 30 पूरी तले में कता सो हो रही है 0 और 1 सेंटीमीटर को हम स्मॉल मार्किंग है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर होता 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट है दायो स्मॉल मार्किंग मुंतजी को रिप्रेजेंट की थी तम को 1 मिलीमीटर या 3 को 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर दा 9 मिलीमीटर शो खेलने अदर को 10 मिलीमीटर की कम राजी थी तम को 10 मिलीमीटर Redazum search का मतलब ने मार्किंग राशि टोटल 10 पार्ट्स हूं दी टोटल 10 पार्ट्स तुम 1 सेंटीमीटर हुआ कि कमगा ऑलरेडी हम मीटर रूल की एक्सप्लेन कर रहे हां उस चिकला द स्मॉल गैप है 0 न वाला दे 1 मिलीमीटर को इसकी जगह स्मॉल फासला द स्मॉल रूल की फासला देमो को खुलाओ सगे खुलाओ मतलब दादे चिदा डिस्टेंस को दे तो को खुलाओ करना जमून सरा द 0 और द 1 मिलीमीटर को इसकी जान 10 पार्ट्स गोरेला 0 और 1 मिलीमीटर में एक्सपेंड हो जमा सरा का पार्ट्स ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दाखिल से जो 1 मिलीमीटर शो नोस द 0 से पार्ट चेंज द कंपाउंड रेजिडेंट कम साइड रेजिडेंट तो 0.1 मिलीमीटर नो मतलब दादे चिदा स्मॉल फासला जी कम द 0 और द 1 मिलीमीटर में से जब स्मॉल फासला दे जो का फर्दर खुलाओ और हम पर लेस रिसू की डिवाइड नते जी कम द कुल नोड की हिस्सा दा 0.1 मिलीमीटर दोनों पूरे समूसरा यो ऑब्जेक्ट जैसे कोई शी मालूम है कि द स्मॉल रूल के जरिए स्मॉल गैप है वो पर 10 हिस्सों की डिवाइड द कोड के 10 हिस्सों की जो डिवाइड कर दी जो मोड की हिस्सा 0.1 मिलीमीटर आगे तो नदी पूरी में एक्यूरेटली सही रीडिंग होने शुरू को वर्नियर कैलिपर वाले वो समूसरा द 0.1 मिलीमीटर बन को जो कलम के दे खुलाओ को द 0.1 मिलीमीटर में इसको एक्सपेंड को खुलाओ को दे 10 हिस्सों की डिवाइड को नदी लेवल मार्किंग तो 0.1 मिलीमीटर यदि पूरी जगह से वर्नियर कैलिपर एक्यूरेट रीडिंग है खुद 0.01 सेंटीमीटर से मतलब दे नियर बसाते दी पॉइंट का 0.01 सेंटीमीटर होंगे लेशो समझते लेशो यूजिंग प्रीफिक्सेस तो प्रीफिक्सेस को मदद से दा 0.1 मिलीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर तक कन्वर्ट कर लेशो समझ नो बोल जब हम 0.1 मिलीमीटर को लिखम 0.1 मिलीमीटर वस कता सो गोरे प्रीफिक्स की मुंतपत दा चे 1 मिलीमीटर दिस बराबरी द 10 to power minus 2 10 to power minus 2 यदि मिलीमीटर पजे यदि मिली पजे बराशी 10 power minus 2 यदि हम से शी 0.1 दा 0.1 पक्का से रहा है यदि मिली पजे बराशी मल्टीप्लाई बाय 10 power minus 2 चिकला होगा द प्रीफिक्स द वैल्यू पजेगा सिंपल पजे द वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय सब पर लगाओ आधा मीटर पक्का दे रहा है उस कता सो हो रही समूह से प्रीफिक्स की दाम मुतपत दा चे 1 सेंटीमीटर हागा बराबरी द 10 पावर सॉरी द 10 पावर माइनस 3 1 मिलीमीटर बराबरी 10 पावर माइनस 3 दले की 1 मिलीमीटर समूह से देखो मिली चिकम ने बराबरी 10 पावर माइनस 3 दले की समूह से शो दा शो 10 पावर माइनस 3 और सेक के बराबर 10 पावर माइनस 2 was the 10 power minus 3 result change को वाला कन्वर्ट को वाला 10 power minus 2 था तो यदि ये पार्टिकल्स का वो चिरा कम डेसिमल पॉइंट देमो को यो
point شاته ولې د دې 0 نه point شاته ولې شي 0 د point دی خو 0.01 نو چې کله پوینټ دی خو سمې موږ سره کو 0 لګاو دا 10 پاور ماینس 3 ریډیوس شي ستا 10 پاور ماینس 2 دا میټر راغی او دا 10 پاور ماینس 2 برابر دی سنټي 0.1 په خپل ځای راغی صحیح شو سوري 0.01 په خپل ځای راغی 10 پاور ماینس 2 باندې براشي سنټي دا سنټي سنټي براشي او دا میټر په خپل ځای نو زموږ سره د ثابت شو چې 0.01 یا 0.01 سنټیمټر یا 0.1 ملي میټر باندې یو شی په دې باندې پوه شئ نو 0.1 ملي میټر ته موږ سره شو 0.01 سنټیمټر هم ویل شو اوس کومه ډیسکس کوو دا ورنیر کیلیپر ډیفرنٹ پارټس نو یاد ساتئ دا د مخکې موږ دا وایو چې ورنیر کیلیپر د سره میجرمنټ لپاره استعمالېږي مطلب موږ په دې باندې څه ناپ کولی شو نو یاد ساتئ په دې باندې موږ د آبجیکټ انټرنل او ایکسټرنل ډایمیټر معلوموو انټرنل ډایمیټر مطلب سره ما سره دا مارکر سره فور ایگزامپل د دننه سایډ نه زه ګورم چې د پلنوالی څومره دی د دننه سایډ نه د پلنوالی ګورم دې څه انټرنل ډایمیټر اوس د بهر طرف چې کله زه دا پلنوالی ګورم د تھکنس ګورم هغه څه ایکسټرنل ډایمیټر صحیح شو نو موږ څه کوو چې ورنیر کیلیپر یو څه ډیوایس دی چې په دې باندې موږ میجر کوو انټرنل او ایکسټرنل ډایمیټر صحیح شو د تھکنس موږ کیږي دغه شانتي موږ په دې باندې د آبجیکټ د سمال آبجیکټ کوم دی یا لارج آبجیکټ هم راځي دا موږ لینث معلومولی شو د آبجیکټ لینث موږ څه کوو په دې باندې میجر کوو صحیح شو د لینث څخه میجر کیږي هغه بیا ان شاء الله وروسته وایو ها او دغه شانتي د سمال آبجیکټ کوم دی د هغې ډپث موږ معلومولی شو اوس د مارکر سره دی چې وروالی څومره دی نو دې موږ په اسانه سره په ورنیر کیلیپر باندې څه کولی شو په هغې باندې موږ میجر کولی شو ښه اوس زموږ سره د ورنیر کیلیپر ډیفرنٹ پارټس دي نو د ټول نه لاندې پارټ چې کوم دی هغه ته موږ وایو مین سکیل څه ته ویل کېږي عام چې زموږ سره دا کوم رولرز موږ استعمالوو د دې په شان یو سکیل وي چې دی موږ د ورنیر کیلیپر سره اټیچ کړی صحیح شو او څه چې دا کړی د ورنیر کیلیپر سره اټیچ کړی د لیفت سایډ نه چې هغه ته لیفت سایډ سره زموږ سره جاز لګېدلي نو جا یې ورته موږ وایو تاسو په دې تصویر باندې لیدلی هم شئ تاسو ته مخامخ به لګېدلی اوس دا جاز څه دي دا څه دی په ټول موږ دې اوس وروسته ایکسپلین کوو صحیح شو نو مین سکیل زموږ سره څه دا زموږ سره عام یو رولر دی چې دی زموږ سره څه دی موږ فکس کړی اټیچ کړی ورنیر کیلیپر ته د لیفت سایډ نه د څه په مدد سره جا ای په مدد سره صحیح شو او کوم جاز دی جاز ای جا بی ای په مدد سره موږ څه کړی جا ای په مدد سره موږ دې اټیچ کړی اوس زموږ سره مین دغه دا دی چې ورنیر سکیل څه کوي یاد ساتئ دې ته موږ وایو سلایډینګ سکیل اټ از آلسو کالډ سلایډینګ سکیل دې ته سلایډینګ سکیل ولې وایي ځکه چې موږ د پوزیشن په اسانه سره څه کولی شو بدلولی را بدلولی شو چینج کولی را چینج کولی شو د خپل نیډ مطابق د خپل ضرورت مطابق د دې په مدد سره چې کوم دی د آبجیکټ لین په اسانه سره میجر کېږي نو موږ ځکه وایو چې دې ته سلایډینګ سکیل وایي ځکه چې د څه نه موویبل دی دې موږ لغولی را لغولی شو اوس یاد ساتئ زموږ سره دې موږ څنګه کنیکټ کړی دی موږ د ورنیر سکیل سره کنیکټ کړی د جا بی په مدد سره په دې ډایګرام کې تاسو لیدلی شئ چې د جا بی په مدد سره موږ څه کړی دی موږ اټیچ کړی ورنیر کیلیپر ته ښه اوس زموږ سره چې څنګه د مین سکیل دی د دې اوږدوالی 1 میټر 2 میټر 3 میټر 4 میټر داسې اونورډ تللی صحیح شو دغه شانتې د ورنیر سکیل باندې هم موږ مارکینګ کړی نو د دې ورنیر سکیل ټوټل لینث چې کوم اوږدوالی چې خپل ټوټل لینث چې کوم دی د دې ورنیر سکیل هغه څونه 9 ملي میټر دی نو ما ویلی دی چې اټ هیز ا لینث اف 9 ملي میټر که موږ د ورنیر سکیل په خپل داسې ګورو د دې ټوټل لینث اوږدوالی په خپله څونه 9 ملي میټر دی او دا 9 ملي میټر بیا موږ څه کړی په 10 پارټس کې ډیوایډ کړی د دې خبرې مطلب څه دی نو اوس به تاسو پوه شئ موږ ته پته ده په مین سکیل کې که تاسو وګورئ سټارټینګ پوینټ د 0 نه او بیا داسې 1 سینټیمیټر 2 سینټیمیټر 3 سینټیمیټر چې کوم زموږ سره عام رولر دی نو اوس په دې مین سکیل کې چې تاسو وګورئ یا په رولر کې تاسو وګورئ زموږ سره د 0 او د 1 په منځ کې موږ څه کړی دی په 10 حصو کې ډیوایډ کړی لومړی سي 1 ملي میټر 2 ملي میټر بیا 3 4 5 دا 9 ملي میټر او بیا 1 سینټیمیټر نو موږ یې ښکاره کوو چې د دې 1 سینټیمیټر نه دا 9 ملي میټر لینث راولې د دې 0 نه والا د 9 ملي میټر پورې دا لینث موږ راوستو دا زموږ سره د ورنیر کیلیپر ټوټل
راوالو دیمونگا پلس ایکول پارٹس کې ډیوایډ کو پلس یو شانتي حصو کې ډیوایډ کو او څو کو دغه لس حصو کې ایکول پارټس چې موږ ډیوایډ کو نو زموږ سره یو حصہ سره 0.9 ملي میټر راغلی نو که تاسو ګورئ زموږ سره دا ورنیر سکیل کې چې کوم دی سي 10 ډیویژن دي 10 پارټس کې ډیوایډ شي او هر یو پارټ څومره لري دا هر یو پارټ وګورئ سوري 0.9 ملي میټر امید لرم چې یو کوشش ها کبه هم سره ډاون کې تاسو معنا په کمنټ باکس کې کولای شئ اوس زموږ سره اپر جست ته لګي که تاسو د ورنیر کیلیپر ته وګورئ د سره لپاسه چې کوم زموږ سره دا غاښونه راوتی دي سو اپر جست د بر طرف اوس د اپر جست کار سره په دې باندې موږ د آبجیکټ انټرنل ډایمیټر معلومو لکه دا مارکر سره د انټرنل ډایمیټر څنګه معلومیږي د دې په موږ فایند کوو تاسو یو ویډیو یو پکچر چې کوم دی تاسو لیدلی شئ په دې سکرین باندې چې څنګه باندې د آبجیکټ انټرنل ډایمیټر فایند کیږي صحیح شو نو they are used to measure the internal diameter of an object the object internal diameter the measurement لپاره موږ دا څه کوو استعمال بیا د لوور جاز د ورنیر کیلیپر سره لاندې که تاسو ګورئ جا A او جا B A B سره لیکلي دي دې ته وایي لوور جاز اوس د لوور جاز کار سره د آبجیکټ چې کوم دی د لینث فایند کوي اوږدوالی د ایکسټرنل بهري ډایمیټر معلوموي موږ ته بهرنی سایډ چې د تھکنس څومره دی د موټاوالی سره دی هغه موږ څه کوو معلوموو نو ما لیکلي دي چې they are used to measure the external diameter and length of an object د object external diameter مطلب د موټاوالی او and length of the object د object length څومره دی هغه موږ څه کوو په لوور جاز په مدد سره میجر کوو معلوموو اخرنی چې کوم زموږ سره دی ټیل په یو ورنیر کیلیپر کې باخر کې سی یو ټیل شامل کی لوکیشن کی د دې کار سي نو په دې باندې موږ د سمال آبجیکټس کوم دي جوړواله معلومونه کوي پیندا سر شو زموږ سره بی کر شو مختلف آبجیکټس کوم دي سمال آبجیکټس دا موږ لینس کول شو معلومول شو نو دا زموږ سره د ورنیر کیلیپر پارټس اوس راځو موږ به د ورنیر کیلیپر چې کوم دي د هغه لیست کاونټ څنګه فایند کوو نو اوس هغه ها اوس موږ راځو د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ چې د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ موږ څنګه معلومو الریډي موږ ډیسکس کړو چې لیست کاونټ څه ته لیست کاونټ هغه ویل کېږي چې کوم یو ډیوایس څه کولی شي د وړکي نمبر کې ویل کوم ډیوایس میجر کولی شي هغه ته لیست کاونټ نو د ورنیر کیلیپر چې موږ لیست کاونټ ګورو نو د هغې دوه میتډز دي ما ویلي چې لیست کاونټ of ورنیر کیلیپر can be determined by two methods د دوه طریقو په مدد سره موږ څه کولی شو د ورنیر کیلیپر چې کوم لیست کاونټ دی هغه موږ معلومولی شو نو فرست میتھډ څه مونږ ته وایي چې لیست کاونټ څنګه معلومو نو د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ موږ معلومولی شو چې راوالو ون مین سکیل ډیویژن ماینس ون ورنیر سکیل ډیویژن دې مطلب څه دی د ورنیر مین سکیل چې کله موږ وګورو ورته دا زموږ سره چونکې عام رولر دی نو زموږ سره لاولنی چې کوم ډیویژن دی مطلب دا دی د زیرو نه بعد چې لاولنی کم مارکینګ نو که تاسو وګورئ زموږ سره په مین سکیل کې لاولنی مارکینګ 1 ملي میټر صحیح 1 ملي میټر نو د 1 مین سکیل ډیویژن په ځای ما راوستو 1 ملي میټر او دلته اوس موږ ته چې 1 ورنیر سکیل ډیویژن د مین سکیل ډیویژن هم سمینس کې ورنیر سکیل ډیویژن او الریډي ما ویلو چې موږ کله د ورنیر سکیل چې کوم لینث دی هغه 9 ملي میټر موږ په 10 پارټس کې ډیوایډ کړو نو د یو پارټ چې کوم لینث راځي هغه 0.9 ملي میټر نو 1 ورنیر سکیل ډیویژن په څومره لینث پر راځي هغه برابر 0.9 ملي میټر نو د دې 1 ملي میټر چې کله موږ 0.9 ملي میټر ماینس کوو زموږ سره راځي 0.1 ملي میټر اوس د 0.1 ملي میټر په سانتي میټر کې موږ ریپرزینټ کولی شو څنګه 0.01 سانتي میټر کوم چې موږ مخکې لاول چې کوم لیکچر سٹارټ کوو په هغه کې موږ دا کنورټ کړو اوس سیکنډ میتھډ څه دی نو سیکنډ میتھډ طریقه دا ده چې ډیسکاونټ موږ فایند کولی شو څنګه سمالست ډیویژن اون مین سکیل په دې مین سکیل باندې ټول نو کې کوم ډیویژن دی کوم چې 1 ملي میټر وو ډیوایډ بای دی به ډیوایډ کو ټوټل نمبر اف ډیویژن اون ورنیر سکیل دا ورنیر سکیل چې موږ په څونه حصو کې ډیوایډ کړی دی په هغه به ډیوایډ کو نو اوس تاسو ګورئ ما ویلو چې ورنیر سکیل چې کوم دی موږ په څونه حصو کې ډیوایډ کړی په 10 حصو کې نو د مین سکیل سمالست ډیویژن راغی 1 ملي میټر او د ورنیر سکیل موږ په څونه حصو کې ډیوایډ کړی په 10 کې نو چې کله زه په 10 ډیوایډ کوم زموږ سره راغی 0.1 ملي میټر ته راځي صحیح ده او دې موږ به 0.01 سانتي میټر ته کنورټ کولی شو د
دا زموږ سره ټوټل په د ورنیر کیټ په باره کې که څه قسم کوېسچن هم ستاسو په ذهن کې وي بیا نه پوه شي نو دا زما په کمنټ باکس کې